Welcome in the morning to all. Formally, I welcome you all people. Today, very important sessions actually we are going to start. Before that, and we want to just to touch up about that the last sessions what you have taken. Okay, so far, we have taken all volumetrics as well as introduction of inorganic chemistry, huh? And everything we have taken. Apart from that, next that inorganic formulations like hematinics, okay, antacids, and acidifying agent, and systemic alkalizer, systemic acidifier, and microbial agents, antimicrobial agents, protectives. So small chapters are there, but it is a very important. This small chapter 3 to 4 questions they may ask you. Simple questions only. For your betterment, they will ask you for small things. They will ask you for 3 to 4 questions. They may ask you. So be alert on this. For last day, that is day for yesterday, we have taken for the hematinics. No, that is hematinics we have taken. Many people understood or not. What are the hematinics? Ferrous fumarate we have done now. Ferrous fumarate, ferrous sulfate, ferrous fumarate, ferric ammonium citrate. Okay, carbon ion, ferrous ascorbate. These are all we studied. In this, there is small things I have left over. I just seen. What are the formulations they have seen? Is the ferrous sulfate means the formulation dried ferrous sulfate also otherwise called the ferrous sulfate only. Okay, dried ferrous sulfate they will ask you. Dried ferrous sulfate is otherwise called ferrous sulfate only. Huh? And ferrous fumarate. Okay, ferrous fumarate. What is the brand? Common name means Hemab Gems. This and all. Hemab Gems. These are ferric fumarates. They will ask you sometimes, and all anemia only. Okay, anemia and megaloblastic anemia and pernicious anemia. These are the things only they will be asking. And what is the elemental iron available is 60 mg. Huh? For 100 mg, we have 60 to 65 elemental iron will be there. It is for sure. And the next one is uh, carbon ion. Okay, carbon ion, and there are other ferric ammonium citrate also available. No, ferric ammonium citrate also available. Um, So these are the things will be available. Some brand names you should understand. Okay, some brand names we will understand. What are the things means? Ferric ammonium citrate. Ferric ammonium citrate, and the important brand is uh, ferrochelate. Okay, ferrochelate. Ferric ammonium citrate. Ferrochelate ஒரு brand name. அப்புறம் Dexorange. Ferric ammonium citrate. Dexorange டானிக் இருக்குல்ல. Dexorange is brand name of what? நீங்கள் வந்து ஃபெரிக் அமோனியம் சிட்ரேட் தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா அதில் ஃபெரஸ் ஃபீவரட் ஏன்னா சின்ன விஷயம்தான், ஆனால் சின்ன விஷயத்தில் மாறணும். ஃபெரிக் அமோனியம் சிட்ரேட்டுக்கு வந்து டெக்ஸாரஞ்ச் அப்படி ஃபெரோச்சிலேட் சொல்லலாம். இது முக்கியமான விஷயம். வேறு என்ன இதுன்னா ஃபெரஸ் ஃபியூமரேட். ஆமாம், ஃபெரஸ் ஃபியூமரேட் மூலம் சொன்னோன்னா ஹெமப் ஜெம்ஸ். ஓகே, ஹெமப் ஜெம்ஸ் எல்லாம் இது ட்ரைடு ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் 60 mg அப்படிங்கிறது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டு. வேறு ஃபெரஸ் அஸ்கார்பேட்டுக்கு வந்து என்னன்னா லிவோஜன். ஓகே, லிவோஜன்ட்டு இருக்கும். அதாவது லிவோஜன்ங்கிறது மேற்கு கம்பெனி. லிவோஜன் வந்து இது இதில் இருக்கும். ஃபெரிக் ஃபெரிக் அஸ்கார்பேட்டில் கார்போனில் அயான் அப்படிங்கும்போது கார்பன் அயானில் வந்து லெஸ் தென் 5 மைக்ரான்ஸ். ஓகே, லெஸ் தென் 5 மைக்ரான்ஸ் வந்து பார்ட்டிகல் சைஸ் இருக்கணும். ஹைலி அப்சார்ப் வந்து கார்பன் அயான் தான். ஓகே, இதோடைய கார்பன் அயானுக்கு வந்து ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கேட்கலாம். FeCO5. ஓகே, FeCO5ங்கிறது மாலிகுலர் ஃபார்முலா. Feங்கிறது அயன் தெரியும், CO3ங்கிறது ஃபெரிக் கார்பனேட்டு. அப்போது Fe3 இதில் வந்து FeCO5 அப்படிங்கிறது கார்பன் அயான். அதோடைய காம்போசிஷன் இது மாலிகுலர் ஃபார்முலா கேட்கலாம். நான் சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்டாசிடை பற்றி எடுத்தோம்ல. ஆண்டாசிட் டோட்டலி வந்து எப்படி வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து எப்படி செக்ரீஷன் ஆகுது அது சொன்னோம். அடுத்து வந்து what is the antacid? Antacid is a drug or substances or drugs which reduce the excess of acids. Okay, excess of acid வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் சொல்கிறோம்.
இப்போ எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆசிட்னா ஆசிட் வந்து எங்க பொழுது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஃபார் மாஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு, டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடியே. இதுக்கு பிறகு அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் வந்து எங்கே சுரக்குது அப்படின்னா ஆக்சாண்டிக் அல்லது பெரியாட்டிக் செல்ஸில் இது இருக்குது. இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மியூராட்டிக் ஆசிட்னு சொல்கிறது. மியூராட்டிக் MURREITIC மியூராட்டிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம். சில வாட்டி கேட்பாங்க ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்னா என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் மியூராட்டிக் ஆசிட். ஆக்சாண்டிக் செல்ஸ் வந்து முக்கியம் அல்லது பெரியாட்டல் செல்ஸ் முக்கியம். அப்புறம் இது வந்து டைஜஷன் அண்ட் மாஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸுக்கு வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் பேர் என்னது ஏக்ளோர் ஹைட்ரியான்னு பேர். ஏக்ளோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் வந்து ஏக்ளோர் ஹைட்ரியா. ஹைப்போர் ஹைப்போர் ஹைப்பர் குளோரமியா அப்படின்னா ஹைப்பர் குளோரமியா அப்படின்னா ஹைப்பர் ஆசிட் சென்சேஷனுக்கு இது அல்லது அல்சர் ஆகும். அல்சர் வந்து உள்ள டியோடனல் அல்சர் இருக்குது, இன்டெஸ்டினல் அல்சர் இருக்குது, ஜோலிங்கர் எலிசன் சிண்ட்ரோம் இருக்குது, இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஜோலிங்கர் எலிசன் சிண்டர் அப்புறம் கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபெகல் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. அப்புறம் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ், கேசோஃபிகல் ரீகஜிடேஷன்ஸ் திஸ் ஆர் த திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதில் என்னென்ன முறை வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க. ஓகே, வாட் ஆர் த சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்க. சிஸ்டமிக் அல்கலைசர் ஆர் சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட் போத் கேட்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் சிஸ்டமிக் அல்கலைசர் அப்படின்னு கேட்டோம்னா சோடியம் பைகார்பனேட் அண்ட் சோடியம் சிட்ரேட் போத் ஆர் வந்து சிஸ்டமிக் அல்கலைசர் அல்லது சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட். சோடியம் பைகார்பனேட் NaHCO3 ஓகே, NaHCO3 சொல்லுவாங்க. அல்லது சோடியம் சிட்ரேட் இது வந்து சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட். என்ன சிஸ்டம் அப்படின்னா சிஸ்டம்னா இட் இஸ் சாலிபிள் இன் வாட்டர், சாலிபிள் இன் gastrointestinal tract. அதான் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். இட் இஸ் அப்சார்ப்ட் இன் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன், சாலிபிள் இன் வாட்டர். எப்படி இட் இஸ் அப்சார்ப்ட் இன் சிஸ்டம், அப்சார்ப்ட் இன் வாட்டர் அண்ட் சாலிபிள் இல்லை சாலிபிள் இன் வாட்டர், அப்சார்ப்ட் இன் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். அதனால சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட் அப்படின்னு. இப்போ நான் சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட் அப்படின்னு இருக்கு. நான் சிஸ்டமிக் அல்கலைசர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல்லு, அலுமினியம் கால்சியம் கார்பனேட்டு, மெக்னீசியம் கார்பனேட்டு, மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு, இது போல் நிறைய இருக்குது. ஒன்று பார்க்கணும் நம்ம. ஒன்று பார்க்கணும். இதில் முக்கியமான சிஸ்டமிக்கு சோடியம் பைகார்பனேட் பார்த்தோமா. சோடியம் பைகார்பனேட் வந்து அதோடைய அதர் நேம்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. ஓகே, சோடியம் பைகார்பனேட் வந்து வாஷிங் சோடான்னு சொல்லலாம், சோடியம் பேக்கிங் சோடான்னு, சோடியம் கார்பனேட்டு, இதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நான் வச்சுருக்கேன். இட் இஸ் சார்ட் வீக். ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் இந்த டைம் ஆஃப் ஸ்டடீஸில் இதில் படிச்சுப்போங்க. ஏன்னா இப்போ படிச்சதுட்டு ஒன்று டிஸ்டிங்க்டாக படிக்கணும், இல்லது ஜஸ்ட் மேலோடாக படிச்சு போகிறோன்னா அப்போ படிச்சு போகிற பாருங்க எப்படின்னு தெரியணும் வந்து. ஆனால் சில விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன். ஓகே, சில விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன் என்னென்ன முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இது சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட்னா இதுதான் சோடியம் சிட்ரேட்டு, சோடியம் பைகார்பனேட். நான் சிஸ்டமிக் இப்போ கேட்கலாம் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல்லு, கால்சியம் கார்பனேட்டு, மெக்னீசியம் கார்பனேட்டு, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து நான் சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகே, அப்புறம் வந்து ஒன்னொன்றுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்க்குறது வாட் ஆர் திங்ஸ் வி ஹவ் டு டாக் அப்படின்னு பேசுவேன். நான் சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட்னா என்ன? இட் இஸ் வில் நாட் பி dissolved in water, will not be absorbed in systemic circulation. அதான் நான் சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட். இந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல் இருக்குல்ல, அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல் வந்து வில் நாட் பி soluble in water. ஓகே, இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஓகே, இது என்னென்னு ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் ஆக்சைடு. இது ஒரு அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் பேர். அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல் கண்டெய்ன்ஸ்னு கேட்பான் சிம்பிளாக. அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல் கண்டெய்ன்ஸ் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் போடணும் நம்ம, அப்படியா? அப்படின்னு இல்லை, அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல் கண்டெய்ன்ஸ் அப்படின்னு போட்டோன்னா ஹைட்ரேட்டட்னா வாட்டர் உள்ள ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் ஆக்சைடு அண்ட் பேசிக் அலுமினியம் கார்பனேட். ஓகே, அலுமினியம் கார்பனேட்டும் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடும் சேர்ந்து தான் இது ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் ஆக்சைடு, அலுமினியம் கார்பனேட்டு அண்ட் ஸ்மால் பைகார்பனேட் இருக்குது. இது மூணு தான் வந்து சேர்ந்தது தான் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல். எப்படி அலுமினியம் அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் ஆக்சைடு, அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு இங்கே வரல, ஆனால் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல்லுன்னு சொல்கிறோம். அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் ஆக்சைடு அண்ட் அலுமினியம் கார்பனேட்டு அண்ட் ஸ்மால் அலுமினியம் பைகார்பனேட் இதுதான் வந்து இட் கண்டெய்ன்ஸ் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல்.
இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா will not dissolve in water. அதாவது வாட்டர் அண்ட் will not be absorbed in சிஸ்டம்னால சில சமயத்தில் கான்ஸ்டிபேஷன் ஏற்படுத்தும். கான்ஸ்டிபேஷன் முக்கியமாக சைடு எஃபெக்ட் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஏற்படுத்தும். ஸோ அதனால எப்பவுமே மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சோட சேர்த்து தான் கொடுப்பாங்க. இதை வந்து எப்பவுமே மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சோட சேர்த்து தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது அதுகிட்ட வந்து என்ன இருக்குது, லக்ஸேட்டிவ் ஆக்ஷன் இருக்குது. ஸோ தட் வில் ரிமூவ் த ஃபீசஸ் வித்தவுட் ப்ரொடியூசிங் எனி கான்ஸ்டிபேஷன்ஸ். அதனால எப்போ சொல்ல இதான் என்ன பாயிண்ட் இதில் முக்கியமாக படிக்கணும் அப்படின்னா, அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல்லில் வந்து என்ன இருக்குது, அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன ஜெல் இருக்குது, என்ன இருக்குது, அலுமினியம் ஆக்சைடு இருக்கும், அலுமி அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் ஆக்சைடு, அப்புறம் பேசிக் அலுமினியம் ஹைட்ராக்ஸ் கார்பனேட்டு, பைகார்பனேட்டு. இதுதான் அலுமினியம் ஆக்சைடு, பைகார்பனேட்டு. ஆ பைகார்பனேட் அண்ட் கார்பனேட். இதுதான் வந்து அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு. உங்களை சிம்பிளாக சொன்னாங்கன்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல்லுன்னு சொல்லிட்டு ஹைட்ராக்சைடுன்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பர், அதாவது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல் ஐபி கண்டெய்ன்ஸ் அப்படி சொல்லுவான். எப்படி அலுமினியம் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடுனா AlOH3. இதோடைய பேர் வந்து மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து AlOH3. அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல்லுக்கு என்ன ஃபார்முலா, Al போட்டு OH3ன்னு போட்டீங்கன்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல்லு. ஆனால் இங்கே அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஹைட்ராக்சைடு மாதிரியா இருக்கு இங்கே. அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெல் கண்டென்ட்ஸு அலுமினியம் ஆக்சைடு ப்ளஸ் அன்ஹைட்ரஸ் ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் ஆக்சைடு ப்ளஸ் அலுமினியம் கார்பனேட், அலுமினியம் பைகார்பனேட். இதான் வந்து கண்டென்ஸ்னு இருக்குது. ரைட்டா. அப்புறம் வந்து இதுக்கு வந்து முக்கியமான ட்ரக்ஸ் பிராண்ட் நேம் என்னென்ன ட்ரக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அலு ட்ரக்ஸ். ஓகே, அலு ட்ரக்ஸு, ரெஃப்ளெக்ஸு, இதெல்லாம் வந்து அலுமினியம் ட்ரக்ஸ் ஜெல்லுக்கு வந்து பிராண்ட் நேம். சும்மா பார்த்துங்க, நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ஃபார்மசியில் பார்த்துருப்பீங்க. ரெஃப்ளெக்ஸ் ஃபோர்ட்டெல்லாம் இருக்கும். ரெஃப்ளெக்ஸ் ஃபோர்ட்டு ரெட்டிஸில் அலு ட்ரக்ஸ் இருக்கும் அபாட் கம்பெனிலேருந்து. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஜெலுசில் எம்பிஎஸ் முக்கியமானது. ஓகே, ஜெலுசில் எம்பிஎஸ், மியூக்கன் ஜெல்லு, இதெல்லாம் வந்து அலுமினியம் ட்ரக்ஸ் இதில் இருக்கும். ரைட்டா. மியூக்கன் ஜெல்லில் வந்து அனஸ்தட்டிக் ஆன்டாசிட் ஜெல் அதை விட்டுருங்க. இருந்தாலும் இது வந்து சொல்கிறேன், ஜெலுசில் எம்பிஎஸ் இருக்கும், டைஜின் ஜெல்லு இதெல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து என்னது அலுமினியம் ட்ரக்ஸ் ஜெல்லுக்கு வருது. இப்போ என்ன இதில் யூசஸ்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் யூஸ்டு ஆன்டாசிட் சின்ஸ் அலுமினியம் அயான் ப்ரொடியூஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் கொடுத்ததுனால இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட் அலாங் வித் அலுமினியம் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு. என்னது மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்த்து தான் கொடுப்பாங்க. இது எப்போட்டு தான் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல். தென் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு. மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு என்னது MgOH2. AlOH3 MgOH2 வந்து மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு. இதில் முக்கியமான பேர் என்னன்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. என்ன பேருனா மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா. என்ன பேர்? மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியானா என்னது, மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு. மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா. மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியானா மெக்னீசியம் கார்பனேட் இல்லை, மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இல்லை, மெக்னீசியம் சல்பேட் இல்லை, மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு MgOH2. இதுதான் வந்து மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா. இதில் வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம் என்ன இதில் பார்க்குறது அப்படின்னா, இது நார்மலி ஸ்மால் வால்யூம் ஆண்டாசிடாக இருக்கும், லார்ஜ் வால்யூம் வந்து லக்ஸேட்டிவாக யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸ்மால் வால்யூம் வந்து ஆண்டாசிட் அண்ட் லார்ஜ் வால்யூம் வந்து லக்ஸேட்டிவாக யூஸ் ஆகும். ஓகே, வேறு இதோடைய முக்கியமான வந்து ஜெலுசில் எம்பிபிஎஸ். ஏன்னா எம்பிஎஸ் ஜெல்லு. ஓகே, எம்பிஎஸ் ஜெல் வந்து பிராண்ட் நேம் வந்து ஜெலுசில். ஏன்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து ஹைட்ராக்சைடெலாம் சேர்ந்து தான் வரும் ஜெலுசில்ல. அதில் தனியாக ஒன்று சொல்ல மாட்டாங்க, அதில் உள்ளது எல்லாமே இருக்கும். திருப்பி மெகால் ரேட்டுன்னு ஒரு முக்கியமான இது இருக்குது. மெகால் ரேட் இது மெகால் ரேட் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மிக்ஸு என்னது, மெகால் ரேட் இஸ் கெமிக்கல் காம்பினேஷன் ஆஃப் அலுமினியம் அண்ட் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு. அலுமினியம் அண்ட் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் சல்ஃபேட். அலுமினியம் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் சல்ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதோட முக்கியமானது ஃபார்முலா, மாலிகுலர் ஃபார்முலா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்பவுமே. மெகால் ரேட்டோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா Al5 Mg. மெக்னீசியம் அலுமினியம் 5, மெக்னீசியம் 10, ஹைட்ராக்சைடு 31 எப்பவுமே. ஓகே, இங்கே பாருங்க. Someone can write now. This Al5 Mg 10 OH 31 OH 31 SO4 twice.
twice. அடுத்து வந்து எக்ஸ் ஹெச் டூ. இதான் வந்து இது புரியுதா இது? இதான் இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஏஎல் 5 எம்ஜி 10 ஓஹெச். ஓஹெச்னா கேபிட்டலாக போட்டோம். OH 3 OH 31. ஓகே, OH 31. சாரி, இட் இஸ் ஆர் ராங். Small changes, okay. OH 31, not SO4 twice and X, அதாவது எக்ஸ் என் அண்ட் என் நம்பர் ஆஃப் வாட்டர். இதான் வந்து இதோடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஐ வில் ரைட் இன் எம்சிக்யூ, டோன்ட் வரி, இட்ஸ் ஃபார் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இது வந்து கேட்பாங்க. இது எப்பவுமே வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலா வச்சு கேட்கலாம். ஏதாவது மெகால் ரேட்டுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா. அலுமினியம் 5 வச்சுக்கோங்க, மெக்னீசியம் 10 வச்சுக்கோங்க, 31 SiO3. SiO3 சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு. ஓகேயா, 31 31 OH. ஓகே, 31 ஹைட்ராக்சில் குரூப் வச்சுக்கோங்க. OH வந்து 31. ரெண்டாவது வந்து SO4 சல்ஃபேட். ஓகே, சல்ஃபேட் வந்து SO4 வந்து ட்வைஸ். அது என் நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல்னு வச்சுங்க. இவ்வளோதான். 5 10 31, 5 10 31 ட்வைஸ் என் நம்பர் ஆஃப் வாட்டர். அவ்வளோதான், எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வாட்டர். இதுதான் வந்து இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா. இது எப்போவுமே யூஸ்டு வந்து அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடோட சேர்ந்து வரும். இது இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் அலுமினியம் அண்ட் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் சல்ஃபேட். இதுதான் மெகால் ரேட்டு. அடுத்து எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறது வந்து அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்த்து சைமித்திகோன் சேர்ந்து இருப்பாங்க. இதோட எப்படி தெரியுமா, சைமித்திகன் சேர்த்து. சைமித்திகன்கிற என்னது? இட் இஸ் எ ஃபிளாட்டுலன்ஸ், ஆன்டி ஃபிளாட்டுலன்ஸ். ஆன்டி ஃபிளாட்டுலன்ஸ்னா ரிமூவல் ஆஃப் கேஸ். கேஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, டிஃபார்மிங். ஓகே, ரிமூவல் ஆஃப் கேஸ், ஆன்டி ஃபிளாட்டுலன்ஸ், சைமித்திகோனும் சேர்ந்துருக்கும். இதோட எப்பவுமே கேட்பாங்க, நிறைய கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க ஒன் வேர்ட்ல. சைமித்திகோன் என்ன? ஆன்டி ஃபிளாட்டுலன்ஸ். இட் இஸ் எ சிலிக்கா தான் சைமித்திகோன். ஓகே, ஆன்டி ஃபிளாட்டுலன்ஸ், ரிமூவிங் ஆஃப் கேசஸ். இட்ஸ் அப்சார்ப் த கேசஸ் அண்ட் ரிமூவிங் ஃப்ரம் த பெல்லி, இது சிஸ்டம். இதுதான் வந்து சைமித்திகோனுடைய எக்ஸாம். இதில் வந்து மார்க்கெட் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜெல்னு போட்டிருப்பாங்க. அல்ஜெல்ங்கிற ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும். அதுதான் வந்து மெகால் ரேட்டுடைய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ். வேறு முக்கியமானது ஒன்றும் இல்லை. யூஸ் வந்து ஹாட் பன், இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹாட் பன், ஆண்டாசிட், ஹாட் பன் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ சோடியம் பைகார்பனேட் சொன்னா இல்லையா முதல்ல? சோடியம் பைகார்பனேட் என்னது? சிஸ்டமிக் அல்கலைசர். ஓகே, இது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா, சோடியம் பைகார்பனேட் இன்ஜெக்ஷன் வந்து எப்பவுமே சோடியம் பைகார்பனேட் இன்ஜெக்ஷன் வந்து எப்படி ஐபி அப்படின்னா 5% வெயிட் பை வால்யூம். சோடியம் பைகார்பனேட் இன்ஜெக்ஷன் வந்து 5% வெயிட் பை வால்யூம். சப்போஸ் கேட்கலாம் இது போல் சோடியம் பைகார்பனேட் ஐபி என்ன அப்படின்னா, சோடியம் பைகார்பனேட் வந்து 5% வெயிட் பை வால்யூம் அப்படின்ட்டு. இதோட மார்க்கெட்டில் என்னென்ன பிராண்ட் அவைலபிள்? சிட்ரோசோடா. ஓகே, நோடிஸ். சிட்ரோசோடா அப்படின்னா என்ன? சிட்ரோசோடா, நோசிடாஸ்னு வரும். சிட்ரோசோடானா நோசிடாஸ். இதெல்லாம் வந்து என்ன பிராண்ட் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. சில வாட்டி வந்து கேட்கறது சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது சோடியம் பைகார்பனேட் தான். ஓகே, இது எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஹார்ட் பன், சிஸ்டமிக் அசிடோசிஸ் அண்ட் யூரின் ரொம்ப அல்கலைனாக போணுச்சு அப்படின்னா, அதாவது அல்கலைன் போடுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஆசிட் வரல சொல்லி அல்கலைன் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அசிடோசிஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. சம்டைம் வந்து யூரின் அல்கலைனாக போணுச்சுன்னா யூஸ் ஆகும், அதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் இது வந்து. பட் சோடியம் பைகார்பனேட்டை பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்து சிஸ்டமிக் ஆண்டாசிட், அவ்வளோதான் ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இது வந்து சம்டைம் வந்து என்ன, இது வந்து கொடுக்கும்போது எவ்வளோ பிஹெச் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆண்டாசிட் ஆசிட் தானே, பிஹெச்சை வந்து பிரிங் அப் டு 5, பிரிங் அப் டு 7, பிரிங் அப் டு 7 வரைக்கும் ஆண்டாசிட். ஆசிடில் வந்து என்ன 7க்கு கீழே இருக்குதுன்னா ஆசிடு. அப்போ 7க்கு கீழே உள்ளதை நார்மலுக்கு 7 கொண்டு போயிடும். 7 கொண்டு போகிறது தான் சோடியம் சிஸ்டமிக் ஆண்டாசிட் சொல்கிறது. இது வந்து பிராண்ட் நேம் வந்து என்னது சொல்கிறது? சிட்ரோசோடா, நோடோசிஸ். ஓகே, நோடோசிஸ் ரெண்டும். ஓகே, நோடோசிஸும் இல்லை நோசிடாஸும் NOCIDOS, நோசிடாஸ் அண்ட் சிட்ரோசோடான்னு சொல்லுவாங்க நிறைய வாட்டி. இது ரெண்டும் வந்து இது 5% வெயிட் பை வால்யூம் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன். அடுத்து கால்சியம் கார்பனேட்டுங்கிறது என்ன? இட் இஸ் அ நான் சிஸ்டமிக். ஓகே, இட் இஸ் அ நான் சிஸ்டமிக் ஆண்டாசிட். இதோடைய இன்னொன்று பேர் என்ன? கால்சியம் கார்பனேட்டோட முக்கியமான பேர் ஒன்று இருக்குது. நான் நிறையா இருக்குது, அதெல்லாம் சொல்கிறேன். கால்சியம் கார்பனேட் முக்கியமானது பிரிசிபிடேட் சாக்னு சொல்கிறது. ஓகே, பிரிசிபிடேட் சாக்னா என்ன?
அடுத்து ஸ்லாக்டு லைம்னா என்ன? ஸ்லாக்டு லைம்னா கால்சியம் ஆக்சைடு. ஓகே, இது வந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸ்லேக் லைம். இது கால்சியம் கார்பனேட்னா பிரிசிபிடேட் சாக். பிரிசிபிடேட் சாக்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக. நிறைய நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். பிரிசிபிடேட் சாக்னானது கால்சியம் கார்பனேட். திஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஆன்டாசிட். அவ்வளோதான். இதில் வேற ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை. அடுத்து அசிடிஃபைங் ஏஜென்ட். அசிடிஃபைங் ஏஜென்ட்னா என்னது? சம்டைம்ஸ் அல்கலைனா இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், சிஸ்டம் வந்து டோட்டலாக அல்கலைன் இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு அசிடிஃபைங் பண்ணுறதுக்காக உள்ள பொருள் தான் அசிடிஃபைங் ஏஜென்ட். இதுக்கு வந்து கேட்பாங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னா இருக்குது அப்படின்னா, குளுட்டமிக் ஆசிட் அண்ட் டைலூட் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட். இது ரெண்டும் வந்து அசிடிஃபைங் ஏஜென்ட். ஓகே, குளுட்டமிக் ஆசிட் அண்ட் டைலூட் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இது ரெண்டும் வந்து அசிடிஃபைங் ஏஜென்ட். இப்போ டைலூட் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஐபி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, டைலூட் ஹைட்ரோகுளோரிக் இட் இஸ் 10% weight by volume. Okay, 10% weight by volume of hydrochloric acid is I is called dilute hydrochloric acid IP. Dilute hydrochloric acid IP ஆனது 10% weight by volume of hydrochloric acid. இதான் வந்து இது it is been further diluted to 50%, 50 volumes. இது IP dilute hydrochloric for that. Then it is diluted to 50 times. Then it is going to be sucked for the என்னது sipped in the mouth for the மவுத் அல்சர் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதான் about that antacid and acidifier. இவ்வளவுதான். இப்போ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டைலூட் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடுடைய ஐபி எவ்வளவு அப்படின்னா 10% weight by volume. ஓகே, ஒன்று. ரெண்டாவது சோடியம் கார்பனேட் ஐபி எவ்வளவு? 5% weight by volume சொல்யூஷன். ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். வேற ஒன்றும் பெரிய இது ஒன்றும் இல்லை. பிரிசிபிடேட் சாக்குன்னா என்னன்னு பார்க்கணும். ஓகே, அடுத்து வந்து பிரிசிபிடேட் சாக்கு அடுத்து வேற என்ன இப்போ சொல்லணும்? ஸ்லாக்டு லைம் சொன்னேன். ஆமாம், ஸ்லாக்டு லைம் என்ன சொன்னது? கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அது சொன்னேன். பிரிசிபிடேட் சாக்கு. அப்புறம் வந்து குயிக் லைம் அப்படின்னு இருக்கு. குயிக் லைம்னா என்னது? கால்சியம் ஆக்சைடு. ஓகே, குயிக் லைம்னா என்ன சொல்றது? கால்சியம் ஆக்சைடு. கால்சியம் ஆக்சைடு. ஸ்லாக்டு லைம்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. அண்ட் பிரிசிபிடேட் சாக்னா கால்சியம் கார்பனேட். அப்புறம் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு. மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா, அது சொல்லியாச்சு. அப்புறம் இன்னும் சொல்ல போனால் வேற நிறையா பொருள்லாம் இருக்குது. என்ன அடுத்து வந்து ஆண்டாசிட் படிச்சாச்சு, அசிடிஃபைங் இருந்தாச்சு. திருப்பி வந்து நம்ம படிக்க போகிறது அட்சார்பண்ட். ஓகே, அட்சார்பண்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ்ஸ் படிக்க போகிறோம். அப்புறம் வந்து லக்ஸட்டிவ் கெத்தட்டிக்ஸ் எல்லாம் படிக்க போகிறோம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. அட்சார்பண்ட் என்ன, ப்ரொடெக்டிவ் என்ன, அடுத்து கெத்தட்டிக்ஸு லக்ஸட்டிவ்ஸும் என்ன, இதெல்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இதில் முக்கியமானது வந்து எப்சம் சால்ட்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? மெக்னீசியம் சல்ஃபேட். எப்சம் சால்ஃபேட்னா எப்சம் சால்ட்னா மெக்னீசியம் சல்ஃபேட். எங்கே படித்தோம் நம்ம? ஞாபகம் இருக்கா? பவுடர் 1 பவுடர் 2 படித்தோமா? எங்கே எங்கே படித்தோம்? டபுள் ராப்பிங் சிஸ்டம். சுட்டிஸில் படித்தோமா டபுள் ராப்பிங் சிஸ்டம்? ஆ, டபுள் ராப்பிங் சிஸ்டமில் படித்தோம் எப்சம் சால்ட்டு இதெல்லாம். பவுடர் 1 பவுடர் 2 அது போல் வந்து இது எப்சம் சால்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் லக்ஸட்டிவ். ஓகே, இது. அப்புறம் வேறு என்னென்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அட்சார்பண்ட். என்னது? இட் இஸ் பின் கெட்டிங். ஓகே, அட்சார்பண்ட்னா என்ன? Adsorbent, there is a substances that surround the molecules in the surfaces, that is called a adsorbent. Okay, it is not absorbent, it is absorbent. Adsorbent is a substances that attract the molecule around its surface is called a adsorbent. Okay, where it is used for not to cleaning the bowls. Okay, cleaning bowls where there is a toxins, poisons, these are all there now. அப்போ வந்து இந்த adsorbent has been used because that will absorb the toxic and the poisons and remove from the uh, places. So because of that, that adsorbent is a main use. Even adsorbent used for main industry in pharmaceutical industry, chromatography, and even for the extraction process. Also, I told you, and now also it's for the therapeutic. Also, it's used as a adsorbent. Adsorbent என்னென்ன யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கயோலின். ஓகே, லைட் கயோலின்றது ஒரு அட்சார்பண்ட். ஓகே, லைட் கயோலின் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் அ hydrated it is a aluminum silicate. Okay, கயோலின்லாம் என்னது? இட்ஸ் ஹைட்ரேட்டட் தான். நம்ம ஹைட்ரேட்டட் மோடில் இங்கே பார்த்தோம்
எங்கே பார்த்தோம்? அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஜெல்ல பார்த்தோம். ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் ஆக்சைடுன்னு பார்த்தோம். இங்க வந்து ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் சிலிகேட். ஓகே. இட் இஸ் அ ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் சிலிகேட். இதோடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்துங்க. Al2O3 அலுமினா அலுமினான்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Al2O3ங்கிறது அலுமினா. 2SiO2 இதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஒரு வாட்டி இதில் பாருங்க. Al2O3 Al2O3 2SiO2 and 2H2O ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் சிலிகேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைட் கோலின். இல்லை ஹைட்ரேட்டடு மெக்னீசியம் சிலிகேட்னு ஒன்று இருக்குது. ஹைட்ரேட்டடு இதில் ஹைட்ரேட்டட் மெக்னீசியம் சிலிகேட்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்னது? ஆ இட் இஸ் அ ஹைட்ரேட்டட் மெக்னீசியம் சிலிகேட்ங்கிறது டாக். டாக் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த லூப்ரிகேட். ஓகே. லூப்ரிகேட் அண்ட் டஸ்டிங் பவுடருக்குலாம் யூஸ் ஆகும். ஓகே. இப்போ இது ரெண்டுக்கும் முக்கியம். கயோனினிங்க டிகேன்னு வச்சுங்க. டிகே டிகேன்னா அந்த டாக் கயோலின் ரெண்டு இருக்குமே சிலிகேட் இருக்குது. ஆனா என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா டிக்கு எம் கேக்கு ஏ. ஓகே. டிஎம் கேஏ டிஎம்கேன்னு வச்சுங்க. கைலோனுக்கு அலுமினியம் சிலிகேட்டு, டாக்குக்கு மெக்னீசியம் சிலிகேட் அவ்வளோதான். போத் ஆர் ஹைட்ரேட்டட். ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் சிலிகேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கயோலின். ஹைட்ரேட்டட் மெக்னீசியம் சிலிகேட்னா டாக். இதுக்கு டாக்குக்கு என்னது ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டோம்னா 3MgO 3 மெக்னீசியம் ஆக்சைடு. ஓகே. 4 SiO2 அங்கே 2 SiO2 தான் இருந்துச்சு. இங்கே 4 SiO2 அண்ட் வாட்டர். இங்கே 2H2 வந்துச்சு. இங்கே 1H2O தான். ஓகே. திஸ் இஸ் அ டாக் ஃபார்முலா. டாக் பேச போனோம்னா என்னது? டாக் வந்து டஸ்டிங் பவுடர், கிளைடண்ட், லூப்ரிகன்ட் இவ்வளோதான். இது வந்து இதோட வேற ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்ல. சம்டைம் வந்து ஃபில்டரிங் ஏஜென்ட், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் போடுறாங்க. வேண்டாம் அதெல்லாம் அவ்வளோதான் போகுது. அடுத்து முக்கியமானது வந்து ப்ரொடெக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேலமின். கதையா சொல்லிட்டு போவோம். கேலமின் என்னது? கேலமின்ல முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம். யூஎஸ்பியும் ஐபியும் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூஎஸ்பி எப்படி ஸ்பெசிஃபைனா ஜிங்க் ஆக்சைடு அண்டு ஃபெரிக் குளோரைடு. ஜிங்க் ஆக்சைடும் அண்ட் ஃபெரிக் ஆக்சைடும் இருக்கும். ஓகே. ஜிங்க் ஆக்சைடும் ஃபெரிக் ஆக்சைடும் சேர்ந்தது தான் கலர் கலர் கொடுக்கறதுக்காக ரெட் கலர் கொடுக்கறதுக்காக ஃபெரிக் ஆக்சைடு இருக்கும். இது அஸ்பர் யூஎஸ்பி ஐபி. ஆனால் அஸ்பர் பிபி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஃபார்முக்கு ஜிங்க் கார்பனேட் இருக்குன்றான். இங்கே ஜிங்க் ஆக்சைடு ஜிங்க் கார்பனேட்டு வித் ஃபெரிக் ஆக்சைடு இருக்கு அப்படின்றான். ஓகே. பி பிபியில் ஃபெரிக் கார்பனேட் வித் ஜிங்க் ஜிங்க் கார்பனேட் ஃபெரிக் ஆக்சைடு. ஐபி பிபி யூஎஸ்பி என்ன சொல்லுது? ஜிங்க் ஆக்சைடு பிளஸ் ஃபெரிக் ஆக்சைடு. ஓகே. கிளியரா புரிஞ்சது? ஃபெரிக் ஆக்சைடு ரெண்டுக்கும் சேம். ஓகே. ஃபெரிக் ஆக்சைடு ரெண்டுக்கும் சேம். ஆனால் ஜிங்க் ஆக்சைடு அங்கே இங்கே ஜிங்க் கார்பனேட். இதுதான் வந்து ஐ பிபிக்கும் ஐபிக்கும் வித்தியாசம். மற்றபடி இது என்ன இருக்குது? கேலமின் லோஷன், எமல்ஷன் இது மாதிரி தான் ப்ரொடெக்டிவ்க்காக யூஸ் பண்ணுது. இதில் முக்கியமானது மாலிகுலர் ஃபார்முலா பார்த்து வச்சுங்க. மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து என்ன இருந்ததுன்னா மெக்னீசியம்னா அங்கே அலுமினா Al2O3 இங்கே மெக்னீசியத்துக்காக MgO. ஓகேயா. அங்கே 2 SiO2 இங்கே 4 SiO2. ஓகேயா. அடுத்த வாட்டர் இங்கே 2 வாட்டர் இங்கே 1 வாட்டர். இங்கே கயலில் 2 வாட்டர் இங்கே 1 வாட்டர். இது நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும். ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்பவுமே. எப்படின்னா டிஎம் டிஎம்னா டால்க்கு டால்க்கு மெக்னீசியம். கேஏ அப்படின்னா கயோனுக்கு அலுமினியம். டிஎம்கேஏ டிஎம்கேஏ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதுதான் வச்சுக்க முடியும் வந்து. ஓகே. இது இது ரெண்டும் பார்த்துங்க. ஆனால் இதில் வந்து என்னென்னா ஃபெரிக் ஆக்சைடு சேம். இதில் வந்து கேலமில்ல. அதில் ஜிங்க் ஆக்சைடு ஜிங்க் கார்பனேட் ரெண்டு தான் வந்து மாற்றிக்கணும். அப்புறம் போரிக் ஆசிட். போரிக் ஆசிட்ங்கிறது என்னது? போரிக் ஆசிட்லாம் முடி சொல்லியாச்சு. அங்கே உள்ளதான். போரிக் ஆசிட் வந்து இட்ஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஆன்டிசெப்டிக் டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது. அப்புறம் வந்து இது வந்து இதோடைய முக்கியமானது வந்து இதுவே வந்து இதை பொட்டன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எப்பவுமே கிளிசரால் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? இட்ஸ் த பொட்டன்சி இஸ் பின் இன்க்ரீஸ் பை ஆடிங் கிளிசரால். பாலி ஹைட்ரேட் ஆல்கஹால்னு படித்தோம். அது முக்கியமான போரிக் ஆசிட் பொறுத்தவரையும். ஓகே. அவ்வளோதான். வேற டார்க் படிச்சாச்சு. அக்சார்மெண்ட் போட்டு
இது வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவான் அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணா இட் இஸ் இனர்ட் சப்ஸ்டன்சஸ். ஓகே, இனர்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் தான். பட் இட் அட்ராக்ட் த அவுட் சைட் மாலிகுலர் த சர்ஃபேசஸ். அதான் வந்து அப்சர்வ்மெண்ட். நாக்சிஸ் அல்லது டாக்ஸின்ஸ் அதான் சொன்னேன். அதே போல தான் வேற ஒரு இதில். protects cathetics என்னது? catheticsனா that will improve the defecations is called cathetics. இதுல பர்கட்டிவ்ஸ் சொல்லலாம், லக்ஸட்டிவ்ஸ் இருக்கு. பர்கட்டிவ், லக்ஸட்டிவ், இதுல வந்து என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு? பல்க் ஃபார்மிங் ஏஜென்ட் இருக்கு. ஓகே, பல்க் ஃபார்மிங் ஏஜென்ட்ல வந்து இஸ்பக்லா ஜைலியம். ஓகே, இஸ்பக்லா ஜைலியம் வந்து பல்க் ஃபார்ம். பல்க்னா என்னது? அதோட ஸ்டூலுடைய பல்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஓகே, ஸ்டூலை வந்து ஸ்டூல்னா அதோடைய வெளியில போகாம இருக்கிறதுக்கு வந்து அதோட பவுல் கான்டென்ட் இருக்குல்ல, அதோடைய பல்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது. இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எப்படி அதோட வால்யூம் வந்து 10 டைம்ஸா பெருக்கம் பெருத்துரும் ஒவ்வொரு மாலிகுலும். இன்சைடு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குல்ல, ஸ்டூல் பார்ட்டிகல்ஸ் பிகம் என்னது பிகம் என்லார்ஜ்ட். ஸோ தட் வில் ப்ரொமோட் த டிஃபிகேஷன். அதான் வந்து பவுல் ஃபார்மிங் ஏஜென்ட், அதாவது பல்க் ஃபார்மிங் ஏஜென்ட் இருக்குது. அடுத்தது ஸ்டூல் சாஃப்ட்னர் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா கால்சியம் டொபிசிலேட்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சொல்லலாம். லிக்விட் பாராஃபின், கால்சியம் டொபிசிலேட். அப்புறம் வந்து இந்த டக்கசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டக்கசைட்ஸ்னு ஒன்று இருக்காங்க, கால்சியம் டொபிசிலேட்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து லிக்விட் பாராஃபின், கால்சியம் டொபிசிலேட் இதில் போடல, ஆனால் நியூ புக்ஸ்லாம் இருக்குது கால்சியம் டொபிசிலேட்லாம். அது ஸ்டூல் சாஃப்ட்னஸ் பேர். அடுத்து ஸ்டிமுலன்ட் ஃபார் லக்ஸட்டிவ் பர்கட்டிவ் அப்படின்னா பிசகோடைல் ஆயில் இருக்குல்ல, பிசகோடைல் ஆயில், சென்னா. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து சென்னாவும் பிசகோடைல் ஆயில் பார்த்துங்க. சென்னா படிச்சிருப்பீங்களே, கேசியா அங்கஸ்டிஃபோலியானா, கேசியா அக்யூட்டிஃபோலியா, கேசியா அங்கஸ்டிஃபோலியான்னு படிச்சிருப்பீங்க. சென்னா அது வந்து பர்கட்டிவ் ஸ்டிமுலண்ட். அடுத்து ஆஸ்மாட்டிக் பர்கட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான். ஆஸ்மாட்டிக் பர்கட்டிவ் அல்லது சலைன் பர்கட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அதான் மெக்னீசியம் சல்பேட்டு, சோடியம் பொட்டாசியம் டார்ட்ரேட்டு. இங்கே பாருங்க நிறைய எம்சிக்யூடியா இருக்குது, இதில் தான் சொல்கிறேன். மெக்னீசியம் சல்பேட்டு அப்படின்னு பார்த்தாலே என்ன சொல்லணும்? மெக்னீசியம் சல்பேட் என்ன சொல்லணும்? பேரை எப்சம் சால்ட். ஓகேயா? அடுத்து சோடியம் பொட்டாசியம் டார்ட்ரேட் அப்படின்னு கேட்டாலே என்ன சொல்வீங்க? இட்ஸ் லக்ஸட்டிவ். ரோச்சல் சால்ட் பேர் என்ன? ரோச்சல் சால்ட், ROCHEL, ரோச்சல் சால்ட்னு பேர். மெக்னீசியம் இது சோடியம் பொட்டாசியம் டார்ட்ரேட். லாஸ்ட் டைம் கேட்டான், ஞாபகம் இருக்கா? லாஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதிங்களா? பொட்டாசியம் ஆன்டிமனி டார்ட்ரேட் கேட்டிருந்தாங்க. பொட்டாசியம் ஆன்டிமனி டார்ட்ரேட், டாட்டார் எமிட்டிக், டாட்டார் எமிட்டிக், பொட்டாசியம் ஆண்டி. நான் தப்பா எடுத்து வந்தேன், தயவு செய்து கேட்டுங்க. நான் கன்ஃபியூஷனா இப்பயே பார்த்தது. பொட்டாசியம் ஆன்டிமனி டார்ட்ரேட்டுங்கிறது என்னது? டாட்டார் எமிட்டிக். ஓகே, sodium potassium tartrate என்னது? It's a rochal salt. Okay, it is used for laxative, that is for emesis. emetic use ஆகுது. So these are about total MCQs I told you. Okay, rochal salt சொல்லியாச்சு. அடுத்து வந்து எப்சம் சால்ட் சொல்லியாச்சு. வேற என்ன? அடுத்து லாக்டலோஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா? லாக்டலோஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்மாட்டிக் இதில் இருக்குது. வேற ஒன்றும் இதில் முக்கியமான ஒன்றும் எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் வர்ற மாதிரி தெரியல. இஸ்பாக்லா சொன்னேன்னா பல்க் ஃபார்மிங்ல இஸ்பாகல் சொன்னேன். அதுதான். வேற டக்கசைட் அப்படின்னா டயோசிட்டைல் சோடியம் சல்ஃபா சக்சினேட் தான் டக்கசைட்னு சொல்றது. டயோசிட்டைல் சோடியம் சல்ஃபா சக்சினேட், டாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. டயோசிட்டில் சோடியம் சல்ஃபா சக்சினேட் டயோசோடியம், இது டக்குசேட்னு சொல்லுவாங்க. பிராண்ட் நேம் வந்து டல்கோலெக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வர மாதிரி இருக்கும். டல்கோலெக்ஸ் வர இதெல்லாம் வருது. டல்கோலெக்ஸ் பிசோகோடல் ஆயில் இருக்கு. பட் இது வந்து டக்குசேட். இப்போ வந்து இதான் டக்குசேட் அப்படிங்கிறது டயோஸ்டல் சோடியம் சல்ஃபா சக்சினேட் அப்படிங்கிறது. வேற மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் சொன்னேன். ஓகே, மெக்னீசியம் சல்ஃபேட்டுடைய ஃபார்முலா எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா MgSO4 7H2O எழுதணும். ஐபி மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஐபி எழுதணும்னா MgSO4 7H2O 7H2O தான் மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் அதோட இது யூஸ் ஆகும். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆல்சோ கால்டு சலைன் பர்கட்டிவ். மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் வந்து முக்கியமான பொருள்பா. மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் எதுக்குன்னா சலைன் பர்கட்டிவ் யூஸ் ஆகும். அடுத்து அதோடைய பேர் வந்து எப்சம் சால்ட்டு. அடுத்து வந்து இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா சீசருக்கு யூஸ் ஆகும்.
சம் ஹார்ட் கார்டியாக் ப்ராப்ளத்துக்கு யூஸ் ஆகும். நிறையா யூஸ் ஆகும் அது வந்து. ஓகேயா? அதெல்லாம் வரும். சீசர் இருக்குல்ல, ஃபிட்ஸ் வரும்ல, அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க மெக்னீசியம் சல்ஃபேட்டு இன்ஜெக்ஷனு. அப்புறம் வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, வென்ட்ரிகுலர் அரித்மியாவுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹைப்பர் மெக்னீசிமியா. அடுத்து ஒன் மோர் திங்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆன்டிடோட் ஃபார் பேரியம் சல்ஃபேட். மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் எதுக்கு அது? இட் இஸ் ஆன்டிடோட் ஃபார் பேரியம் சல்ஃபேட். அப்புறம் முதல்ல இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் மறந்துட்டேன். சோடியம் பைகார்பனேட் படிச்சோமா? இப்போ சோடியம் பைகார்பனேட் வந்து சில வாட்டி யூஸ் ஆகும். ஆஸ்பிரின் பாய்சனிங்க்கு யூஸ் ஆகும். இதுக்கு ஆஸ்பிரின் பாய்சனிங்க்கு யூஸ் ஆகும். சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஆஸ்பிரின் பாய்சனிங். சோடியம் பைகார்பனேட் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஆஸ்பிரின் பாய்சனிங் சில வாட்டி. இப்போ இது சோடியம் பைகார்பனேட் விட்டுருங்க. இப்போ இது எதுக்கு இதாவது பேரியம் சல்ஃபேட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? இப்போ இது மெக்னீசியம் சல்ஃபேட்டு பேரியம் சல்ஃபேட் பாய்சனிங்க்கு யூஸ் ஆகும். அரித்மியா வென்ட்ரிகுலர் அரித்மியாவுக்கு யூஸ் ஆகும். சீசருக்கு யூஸ் ஆகும். வென்ட்ரிகுலர் வென்ட்ரிகுலர் அரித்மியா இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. ரைட்டா? இது வந்து இதெல்லாம் வந்து மெக்னீசியம் சல்ஃபேட்டுடைய முக்கியமான வேலைகள். வேறு எதுவும் முக்கியமான வேறு ஏதாவது கேட்க வேண்டியது இருக்குதா? வி ஹவ் டு கோ ஃபார் பொட்டாசியம் சோடியம் பொட்டாசியம் டார்ட்ரேட் சொன்னேன். முதல்ல என்ன சொன்னது? ரோச்சல் சால்ட்னு சொன்னேன்னா இதுதான். இதுக்கு வந்து நத்திங். எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா எமிசிஸ் இது சலைன் பர்கட்டிவ். சோடியம் பொட்டாசியம் டார்ட்ரேட் ஆல்சோ சலைன் பர்கட்டிவ் அல்லது ஆஸ்மாட்டிக் பர்கட்டிவ். சலைன் ஆர் ஆஸ்மாட்டிக் பர்கட்டிவ்க்கு யூஸ் ஆகுது. Yes, lactulose, sodium potassium tartrate. So that's all about these small chapters, sir. And we are going to touch on topical agents and tomorrow, because before that I'm going to uh, give you for 100 MCQs right now. Okay, 100 top MCQs, 135 top MCQs what we studied so far. Okay, once we find out now, we'll be through. Okay, let's see.